Hello dear students, in this class we are going to discuss about Basel Committee and Basel norms. So Basel 1, Basel 2 and Basel 3. So before going to discuss about Basel Committee, we should discuss about failure of Bretton Woods system. So this Bretton Woods system you have discussed in your monetary system of first semester. Bretton Woods system came into existence on 1944 by IMF and World Bank and system of fixed exchange rates. So there should be a fixed exchange rates in the international markets. And in 1973, Bretton Woods system led to casualties in German banking system and UK's banking system with huge amount of foreign exchange exposures, which was more than the capital of the banks. Next, the Basel Committee. So Basel Committee was set up in 1974. Basel is a city in Switzerland. The central bank governors of the G10 countries established a committee on banking regulations and supervisory practices. Like how you have IFRS and international level standards, to come with that, to try with those standards to have that uniformity in banking sector, this committee was set up by the G10 countries. Which are those G10 countries? Means global 10 countries: Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Sweden, the United Kingdom, United States and Switzerland. Later renamed the Basel Committee on Banking Supervision, that is BCBS. So Basel Committee on Banking Supervision provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. So this committee mainly intends for the supervision for regular cooperation on banking supervisory matters, and its mandate is to strengthen the regulation, supervision and practices of banks worldwide with the purpose of enhancing financial stability. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್ visions behind this Basel Committee setup. The Basel Committee on Banking Supervision came into being under the patronage of Bank for International Settlements in Basel of Switzerland. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. The committee formulates guidelines and provides recommendations on banking regulation based on capital risk, market risk and operational risk. So this committee gives guidelines especially for capital risk to avoid that market risk and operational risk avoidance. Currently there are 27 member nations in the committee. Basel guidelines refer to broad supervisory standards formulated by this group of central banks called the Basel Committee on Banking Supervisions. So every country's central bank will be its member country, and the finance minister or the governor of RBI will represent those member in the committees. The set of agreements by the BCBS, that is Basel Committee on Banking Supervision, which mainly focus on risk to banks and the financial system, are called Basel Accord. The set of agreements by this Basel Committee on Banking Supervision, which mainly focuses on the risks to banks and the financial systems. So how to avoid those risks and what is the financial system in the country is called the Basel Accord. The purpose of accord is to ensure that
Financial institutions have enough capital on account to meet obligations and absorb unexpected losses. India has accepted Basel Accord for the banking system. So credit risk. Credit risk is most simply defined as the potential that a bank's borrower or counterparty may fail to meet its obligation. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಬೇಸಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ನೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ, ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು, ಮತ್ತು ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಅವರೇನೇನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಡನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಅನ್ಕ್ವೆಶನೇಬಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ all developed and developing countries have accepted these Basel first pillar. And capital requirements, 8% of assets, banks were advised to maintain capital equal to a minimum 8% of a basket of assets measured based on the basis of their risk. So ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈರ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4%, ಟೈರ್ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ 4%. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 8% ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ maintained, that it should be equal to minimum of 8% of basket of assets ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇಸಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡೆಕ್ವೇಸಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎನಿ ಲಾಸಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನಫ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಅವರು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಆದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆದರೂ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೈರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಟೈರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಟೈರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ 2. ಟೈರ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಕವರ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಟೈರ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದ ಲಾಸಸ್. ಮತ್ತು ಟೈರ್ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಡೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಡೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. The loss absorption capacity of Tier 2 capital is lower than that of Tier 1 capital. So Tier 1 capital is stronger than Tier 2 capital. The two objectives of Basel first that are called twin objectives. To ensure an adequate level of capital in the international banking system. So in international banking system, in this international trade, there should be adequate level of capital because it is a Tier 1 system which is very stronger. Next, to create a more level playing field in the competitive environment. So
By this Basel, it will create a good playing field. That is, in international business, it is very useful for the competitive environment. So those countries who are accepted and following Basel norms are given more priority than those who are not following Basel norms. Next, Basel second. So the Basel second mainly gives concentration for the new capital framework. So this committee issued a proposal for a new capital adequacy to replace the 1988 Accord. So in 1999 June, this Basel second committee was set up for a new capital adequacy framework. This led to the release of the revised capital framework in June 2004, generally known as Basel second. ಸೊ ಜೂನ್ 2004 ಇದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ರಿವೈಸ್ ಆಯಿತು, ಆವಾಗ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 1988 ಅಕಾರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಜೂನ್ 1999 ಕಮಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ 2004 ಜೂನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಬೇಸಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಬೇಸಲ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ 3 ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸಲ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ರಿವ್ಯೂ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ರಿವ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ರಿವ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಗುಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಗುಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೇನು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ 1, ಪಿಲ್ಲರ್ 2 ಮತ್ತು ಪಿಲ್ಲರ್ 3 ಇದೆ. ಪಿಲ್ಲರ್ 1 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಆವ್ರೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ 1 ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ 2 ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಇದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫೋಕಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಿಲ್ಲರ್ 3 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೆಲೆವೆನ್ಸಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಬೇಸಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ 1 ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಮರಿಬಾರ್ದು ನೀವು. ಸೊ ಪಿಲ್ಲರ್ 1, ಬೇಸಲ್ 1 ಪಿಲ್ಲರ್ 1 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 8%, ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಕೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 4%. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ವೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದು 8% ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 4% ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 50% ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 8% ವಾಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು.
ಮತ್ತು ಹೌಎವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 9% to weighted assets. So as per the Narsimham committee reforms, this what risk weighted assets has been this adequacy ratio, capital adequacy ratio has been minimum into 9%, which is more compared to the Basel pillar 1 norm. Next is pillar second. So pillar second mainly focuses on supervisory review. The supervisory review should be carried out in the following manner. So supervisory review ಯಾವ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಅಂಶ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ರಿವ್ಯೂ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓವರಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿನ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಮತ್ತು ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓವರಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಶುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅಬೋವ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೇ ಇದು ಏನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗದಿರಾನೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಇದು ಎಬೋನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಆವಾಗ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇಂಟರ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಬೇಸಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ 3 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್, ಅಸೆಸಿಂಗ್, ರೀಅಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಡಾಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಅಮೇರಿಕಾಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ RBI ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೇನೋ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ಸೆಮಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ 6 months ಒನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸೆಮಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ they are going to disclose in the international market and to the internationally economies, to all the economies. So to conclude that this Basel has been created to have a uniform banking regulations, like how they are trying to have a euro as a international currency, and to overcome the barriers in international trade and international market, and even to avoid the various bank loss risks and various banking scams.
scams. Yes, banking scams. To avoid all these, this Basel committee has played a vital and important role. Thank you, students. If you have any doubts, you can ask me.